صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق المغارب أسأل الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصولهم وفروعهم وجميع سادتنا علي بعلوي أجمعين وكافة أهل تاريخ وسيول ثم إلى روح السيد عمر بن سالم صاحب تنيمته وإلى روح السيد مغرب صاحب تنيمته وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني وإلى روح سيدنا الإمام الشيخ محمد نووي بن عمر بن عربي الجابي البنتني وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا
من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم. ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسند الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم، وسيدنا الوالد أبوي الأستاذ الحبيب حامد النجيب بن محمد بن حامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم وتلميذهما سيد الوالد المربي الروحي أبوي الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب، وإلى حضرة والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita pada siang hari ini, masih dalam bulan Rajab yang agung, tepatnya tanggal 8 Rajab. Tanpa terasa sudah satu minggu, satu pekan kita lewati bulan Rajab ini. Maka ibu-ibu, mumpung masih di awal, mari kita bermuhasabah, mengoreksi diri kita, apakah sudah ada perolehan selama 7 hari ini. Apakah sudah ada peningkatan amal ibadah kita yang diajarkan kemarin, amalan-amalan itu tegawe apa belum? Tegawe? Benar tegawe ini ya. Alhamdulillah ya. Pokoknya manfaatkanlah ibu-ibu. Wallah, ini adalah nikmat yang luar biasa berada di bulan Rajab ini. Maka manfaatkan semaksimal mungkin. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Hari ini kita masuk kepada nasihat yang ke-8. Nasihat ke-8. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid darain ila an qala wal maqalatu tsaminah anil A'mash ismuhu Sulaiman ibnu Mahran
Al-Kufi radhiyallahu anhu, man kana ra'su malihi taqwa kallatil alsinu an wasfi ribhi dinihi, wa man kana ra'su malihi dunya kallatil alsinu an wasfi khusrani dinihi. Wal ma'na man tamassaku ala taqwa bimtithali awamirillahi ta'ala wajtinabil ma'asi bi an assasa af'alahu bimuwafaqati syar'i falahu hasanatun katsirah la tuhsa, wa man tamassaka ala umurin mukhalifan lisyar'i falahu sayyi'atun katsirah ajazat al-alsinu an dzikri dzalika bil adad. Nasihat yang ke-8 ini datangnya dari Sayyidina A'mash. A'mash, seorang yang saleh, alim, namanya A'mash, dikenal dengan A'mash, tapi nama aslinya ismuhu Sulaiman bin Mahran. Sulaiman bin Mahran Al-Kufi radhiyallahu anhu. Apa nasihat beliau untuk kita? Man kana ra'su malihi taqwa, barang siapa yang modal hartonya, ra'su mali, modal hartonya itu berupa takwa, kallatil alsinu, maka akan keluh lisannya, an wasfi ribhi dinihi, dari ciri-ciri keberuntungan agamanya. Wa man kana ra'su malihi dunya, dan barang siapa yang modal hartonya itu dunia, kallatil alsinu an wasfi khusrani dinihi, maka lidahnya akan keluh dari ciri-ciri kerugian agamanya. Jadi di situ Sayyidina A'mash membagi dua golongan manusia. Golongan yang pertama, modal hidupnya itu takwa. Golongan yang kedua, modal hidupnya adalah dunia. Apa maksudnya? Wal ma'na man tamassaku 'ala taqwa. Kata Syekh Nawawi, barang siapa dalam hidup ikoni, ibu-ibu, tamassaku 'ala taqwa, berpegang dengan takwa, bimtithali awamirillahi ta'ala, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah digawe kenyo, wajtinabil ma'asi, apa-apa yang dilarang oleh Allah ditinggal kenyo, takwa. Bi an assasa af'alahu bimuwafaqati syar'i, orang ikoni selalu ngukur, nimbang gawe yang dibuatnya itu dengan landasan syariat. Pokoknya tiap kali nak berbuat, dia timbang itu dengan syariat. Syariat membolehkan apa tak ada, syariat memerintahkan apa tak ada. Kalau diperintahkan oleh syariat, digawe gini. Kalau tak akor dengan syariat, ditinggal gini. Orang yang memang megang syariat itu jadi pegangan hidup dia. Maka kata Sayyidina A'mash, kallatil alsin, lidahnya akan keluh
Orang model ini lidahnya bakal keluh. Kenapa keluh? Falahu hasanatun katsiratun la tuhsa. Karena dia memiliki kebaikan yang sangat banyak, keuntungan agama yang sangat banyak, la tuhsa, yang tak terhingga. Saking banyaknya keuntungan di akhirat yang bakal dia dapatkan, keuntungan agama, sampai-sampai lisannya keluh. Nak nyebut nikmat yang dia dapat tadi, lah tak pacak lagi. Ngapa? Ayah banyaknya. Saking banyaknya anugerah yang bakal dia terima, nikmat yang bakal dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah tak pacak lagi dia omongkan. Bagi siapa itu? Orang yang menjadikan takwa sebagai modal hidupnya. Tapi sebaliknya, wa man tamassaka ala umuri mukhalifan li syar'i. Barang siapa yang berpegang kepada perkara-perkara yang menyalahi syariat, iko ni orang hidup sekendak dia. Model manusia kedua ni hidup sekendak dia. Dia tak naruh urusan. Dibolehkan oleh syariat, apa tak ada, tak naruh urusan. Pokok mendiak galak laju. Ini orang tak peduli dengan syariat. Ra'su malihi, modal dia, andalan dia dalam hidup, ya dunia. Reto. Pokok kira-kira ketika ikut menguntungkan dia, bakal natangkan duit, bahasa budak bakari, cuan. Kalau cuan, tak peduli lagi. Pokok laju. Dan dia melakukan perkara maksiat itu biasa baik bagi dia. Bagi dia biasa baik. Maka orang seperti ini falahu sayyi'atun katsirah. Dia memiliki keburukan yang sangat banyak. Saking banyaknya, kallatil alsinu, lisannya keluh. Lah tak pacak lagi diceritakan. Lagi kesialan yang bakal dia dapatkan, kerugian yang dia dapatkan, kerugian agama, sangat banyak. Saking banyaknya kerugian itu, lah tak pacak lagi diomongkan. Maka kesimpulannya ibu-ibu rahimakumullah, jadikanlah takwa sebagai modal utama hidup. Andalan kita ini dalam hidup, yang mesti kita cari, usahakan mati-matian, yang mesti kita perjuangkan, dan itulah yang menjadikan kebanggaan kita. Ngapa? Takwa, bukan yang lain. Setiap Jumat itu khatib menyampaikan wasiat kepada jamaah. Orang jantan pasti hafal ayat-ayat ini. Bahkan barangkali termasuk orang betina juga, ayat lemannya ayat ini kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah di situ memerintahkan kita agar bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu itu mati kecuali Islam. Kecuali dalam keadaan Islam. Jadi itulah yang dipinta oleh Allah Ta'ala. Artinya ketika ada orang mati, ibu-ibu, mati, baik itu mati tak naruh reto, warisan tak naruh, tak usah kena warisan, teko nak nekakan dia tu tak naruh, bakal tahlilan misalnya, biaya bakal ngenjuk orang yang takziah ke rumahnya, tak naruh ni, dan hidup dia saro. Mati orang seperti ini, tapi dia adalah orang yang bertakwa ketika hidupnya, maka orang yang seperti ini tidak dianggap sebagai orang yang gagal dalam agama. Tak ada.
Ada orang mati itu rupanya tak ninggal kereta. Itu bukan orang yang gagal. Tak ada gagal dia dalam hidup. Bawa aja gitu si anu itu gagal, tak berhasil hidup. Ngapa? Dia mati, bawa rambut tak ninggalkan kereta. Bukan itu yang menjadi patokan. Tapi sebaliknya, ada orang gerot mati, cuma tak naruh amal. Tak naruh amal. Tak ada amal soleh yang bisa dia banggakan di hadapan Allah. Maka walaupun dia mati ninggalkan warisan banyak, gerot luar biasa. Dia mati, dari pangkal jalan ke ujung jalan. Ucapan anu ini, karangan bunga. Dari si anu. Mau jika kita pakam si anu itu mati. Itu orang yang gagal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tolak ukur keberhasilan seorang hamba hidup di dunia ini adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian paling bertakwa, yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alangkah lodaknya mana ada orang dunia gagal, dunianya gagal, akhiratnya gagal pula. Nah, itu lodak, yang lodak banget itu. Di dunia Lazaro hidup, mati gebuk malaikat di kuburan. Ini yang lodak itu. Sekok luput dua kecul. Maka kita ini baik ke ibu-ibu. Urusan rezeki kan, si anu bakal jadi orang gerot, si anu bakal jadi orang kera. Itulah tertulis bahkan sebelum kita lahir. Maka tak boleh kita iri dengan orang si anu gerot. Dan nanti itu bagian dia, tak boleh. Orang yang iri atas nikmat yang didapatkan oleh saudaranya, itu tuh sebenarnya nak dimarahinnya tuh siapa? Nak bermarah di orang gerot tadi, apa nak bermarah di zat yang ngenjak orang itu gerot. Maka terima baik kita ini di dunia ini ibarat dang main film baik itu nah. Allah tuh sutradaranya. Cak main film itu. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Futuhul Ghaib, dunia ini pecah panggung sandiwara. Pecah wayang itu nah. Wayang tuh ada dalang yang nganu kenyo kan, yang ngerak kenyo wayang. Ada dalang yang main kenyo. Film itu ada sutradara yang ngatur jalan cerita. Kau ece-ecean jadi orang gerot. Kau ece-ecean jadi orang kera. Kira-kira yang gerot nian apa dah? Dalam film baik. Kau jadi orang jahat. Enggak, aslinya jahat. Cuma dang main film disuruh jadi orang jahat. Ada yang jadi orang kera. Kera. Di film itu. Jak dari rai kan nih, dia apa kan agar pecah orang kera. Diriasi di bayi itu kan. Itu aslinya gerot. Nah, ngapo? Main film tuh sandiwara, ece-ecean baik. Nah, kita nunggu dunia ini ece-ecean juga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Main-main baik, ece-ecean. Aslinya tak naruh apa-apa. Aslinya tak naruh apa. Kita ini lahir tak mau apa-apa, pakaian helai lagi tak mau, lahir. Maka kemudian ada yang diberikan oleh Allah harta, ada yang diberikan oleh Allah sedikit harta. Itu tuh permainan galau. Maka alangkah ruginya kalau kita nak mati-matian dalam sesuatu yang bagi Allah ini adalah permainan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun.
Dunia ni tempat main-main baik. Maka jangan serius nihan. Biasa baik. Aslinya di hadapan Allah sama galau. Yang membedakan kita di sisi Allah adalah takwa. Siapa yang paling takwa, maka itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah bekal takwa sebanyak-banyaknya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Apan kita lah bertakwa itu ibu-ibu, kaki bakal dapat keuntungan. Keuntungan yang mana keuntungan ini saking banyaknya, maka akan membuat lisan kita keluh, tak pacak lagi nak diceritakan. Dan sebaliknya, ketika kita hidup sekendak kita, ya sudah, maka kerugian bakal kita dapatkan. Dan kerugian ini sangatlah banyak. Saking banyaknya kerugian itu, maka tak pacak lagi nak diceritakan oleh lisan kita. Lisan akan menjadi keluh. Kalau kamu masih ingat, dulu kami pernah menyampaikan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, khadimu Rasulullah SAW, pembantunya baginda Nabi. Kata beliau, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Kaki ibu-ibu di akhirat itu bakal didatangkan oleh Allah orang paling senang di dunia, orang yang paling banyak mendapatkan nikmat dunia, orang paling gerot sedunia ini. Siapa orang paling gerot sedunia ini? Pokok orang ini orang paling banyak nerima nikmat dari Allah. Dia yang paling banyak. Barangkali teko ngalami susah lagi ta'ala. Sakingnya tadi kata Nabi, orang paling senang. Maka yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Didatangkan oleh Allah orang paling kaya ini, orang paling dapat paling banyak dapat nikmat. Cuma di akhirat kaki min ahli nar. Dia ni termasuk rombongan yang masuk neraka. Rombongan yang masuk neraka. Nah, sebelum dimasukkan ke neraka, maka kaki Allah bakal memerintahkan fayusbaghu finnar sabgha. Coba je Allah celupkan dikit orang ikan. Celupkan dikit ke neraka. Belum masuk ke neraka, bukan masuk ke dalam neraka, belum. Cicipkan dikit, bercuilkan. Cicipkan dikit, bak mana rasa api neraka. Sabgha, secelupan wae ya Allah. Dicelup kelak. Dikit lah. Dicuilkan tu. Dicuilkan api neraka. Tsumma yuqal, setelah dicuilkan api neraka itu, ditanya Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qattu, hal marra bika na'imun qattu. Wahai Allah, pernah tak ada kau merasakan lemak dalam hidup? Ditanya oleh Allah, hal marra bika na'imun qattu, pernah tak ada kau merasakan lemak barang dikit bae, sedikit bae, terasa ada lemak? Maka orang yang dicelupkan tadi jawab, la wallah ya Rabb, demi Allah, demi engkau wahai Tuhan, tak pernah aku merasakan lemak. Tak pernah. Di dunia orang paling lemak. Di dunia dia orang paling lemak. Dicuilkan dikit api neraka tadi, tompak lupa kalau lemak dia di dunia tu. Padahal barang tu tak naruh susah dan lagi di dunia. Sehingga lemak, apa kepengen ada. Apa yang dia inginkan terkabul. Orang paling banyak dapat nikmat dari Allah. Tapi baik itu dicicipkan dikit baik dari neraka itu, lupa galau ibu-ibu, lemak di dunia ni lupa galau. Ini orang paling ladas di dunia. Kemudian kata Allah, kemudian kata Nabi SAW, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya. Maka kemudian Allah datangkan lagi manusia paling saro di dunia.
Orang ikut saro di dunia. Wow. Belahano yang apa lagi di bawah kerak mana ada? Belahano kerak yang apa? Marak dako. Wow, saro. Tak naruh benar pangko lemaknya. Sehingga saro orang ikan. Cuma ternyata di akhirat min ahlil jannah. Dianya termasuk yang masuk surga. Maka kata Allah, fayusbahu sabghatan fil jannah. Coba orang ikan masukkan dikit ke surga. Dikit baik dulu masukkan. Kira-kira anu baik apa? Nyubuk baik. Belum masuk. Tegal baik ya Allah. Subukkan tegal, udah itu keluarkan. Disubuk kelah, dimasukkan ke situ. Udah itu langsung ditarik pula keluar. Jadilah. Tegal baik. Kemudian setelah dia tersubuk di surga tadi dikit lah. Ditanya Allah, ya bani Adam, hal ra'aita bu'san qattu? Hal marra bika syiddatun qattu? Pernah tak ada kau merasakan saro? Ujungnya la wallah. Tidak demi Allah. Tak pernah, aku tak kenal ya. Saro tu tak kenal. Bagaimana rasa orang saro tu? Padahal berumuran hidup saro. Kompak tu tak tahu rasa saro tu bagaimana. Ngapa? Saking lemaknya surga, lupa berumuran hidup marak dako tadi. Lupa. Belum bikin termasuk belum. Baru nyubuk baik. Maka ibu-ibu rahimakumullah, nikmat surga dibandingkan dengan nikmat dunia tak naruh apa-apa. Bak rambut tak baca dibandingkan. Maka kejarlah ini akhirat. Jadikanlah tujuan utama kita di dunia ini untuk mencari amal soleh. Itulah modal kita. Apa yang pacak kita andalkan, ya takwa kita. Tapi ingat, bukan berarti kemudian Islam melarang kita untuk mencari dunia. Tidak sama sekali. Bahkan dalam beberapa nasihat sebelumnya yang kita sampaikan dari kitab ini, bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW justru melarang. Tak boleh hidup melarat itu tak boleh. Takkan menjadi beres, disebutkan di dalam kitab Nasihul Ibad, takkan menjadi beres urusan dunia kecuali dengan reto. Kita kini nak senang kalau di dunia nak senang, di akhirat nak senang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang tak jadi itu keduniaan. Nyari-nyari dunia boleh. Yang tak jadi itu keduniaan. Apa maksud keduniaan itu? Dunia itu ibu-ibu ada di hati dia, masuk ke hati. Akhirnya karena dunia masuk ke dalam hati, dia disetir oleh dunia. Disetir oleh dunia. Jadi tak peduli ini akor, cocok, sesuai dengan aturan syariat. Kalau dia menghasilkan keuntungan dunia, laju. Tak peduli. Itu kalau dunia lah masuk ke dalam hati. Tapi dunia ini cukuplah ada di tangan kita. Jangan sampai di hati. Kalau dunia di tangan, kita yang ngatur dunia. Tak ada diperbudak oleh dunia. Tak ada dilolokan oleh dunia. Itu kalau dunia ada di tangan kita. Tapi kalau dunia masuk ke hati, kita yang bakal dilolokan oleh dunia. Dan dunia ini ibu-ibu, kalau kita tak meninggalkan dunia, maka dunia bakal meninggalkan kita. Pasti kita bakal berpisah dengan dunia. Kemudian dah jadilah nasihat lain pula. Wal maqalatut tasi'ah. Kita masuk sekarang nasihat yang ke-9. Nasihat yang ke-9 ini datangnya dari An Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, wa huwa syekhul Imam Malik. Dan dia adalah guru dari Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Kita kenal mazhab itu ada 4 kan. Mazhab dalam fikih. Yang pertama mazhab Hanafi. Yang didirikan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Nama asli Imam Abu Hanifah itu Nu'man bin Thabit. Mazhab Hanafi. Yang kedua mazhab Maliki.
Mazhab Maliki ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas. Jangan terbalik, jangan Anas bin Malik. Anas bin Malik ada sahabat, itu sahabat Nabi. Sayyidina Anas bin Malik. Ini Malik bin Anas, kebalikannya. Imam Maliki. Yang ketiga Al-Imam Muhammad bin Idris. Itulah yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Nama aslinya Muhammad bin Idris. Gelarnya Asy-Syafi'i. Yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal, itu pendiri mazhab Hambali. Nah, Sufyan Ats-Tsauri yang bakal kita bacakan nasihatnya ini, wa huwa Syekhul Imam Malik. Dia adalah gurunya Imam Malik. Pendiri mazhab Maliki. Apa nasihat dari Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri? Kullu maksiatin, setiap maksiat, an syahwatin, nasyiatun an syahwatin, yang timbul karena dorongan syahwat, fa innahu yurja ghufranuha, maka maksiat seperti ini pacak diharapkan ampunannya. Peluang untuk diampuni oleh Allah besar. Maksiat yang timbul dari syahwat. Sebaliknya kullu maksiatin, setiap maksiat an kibrin, yang timbul dari kesombongan. Apa itu kesombongan? Ai da'wal fadl, mendakwa menganggap dirinya naruh kelebihan. Fa innahu la yurja ghufranuha. Nah, maka maksiat seperti ini tidak diharapkan ampunan Allah. Tak pacak diharapkan ampunan Allah. Kenapa Pak tak pacak diampuni oleh Allah? Lianna maksiata iblis kana asluha. Maksiat yang dilakukan iblis itu ini kalah minal kibir, dari kesombongan. Maksiat iblis itu yaz'umu annahu khairun min sayyidina Adam. Dia merasa dia lebih hebat dari Nabi Adam. Ana khairum minhu. Aku ikoni dari api, Adam dari tanah, pakam laku. Wali anna zallata sayyidina Adam alaihi salam kana asluha minasyahwa. Adapun kesalahan yang dibuat oleh Nabi Adam, ini harus hati-hati ibu-ibu memahami ini. Nabi Adam itu nabi. I'tiqad kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa para nabi itu maksum, tak naruh dosa. Jadi bagaimana uji kamu? Nabi Adam makan buah huldi itu bukannya berdosa? Nah, nak jelaskan itu dosa apa bukan? Ayo, panjang penjelasannya. Kaki kita keluar dari tema kaki be. Bahasa ngari kau jelaskan. Pokoknya poinnya hari ini yakini para nabi itu terbebas dari melakukan kesalahan. Jadi bagaimana kita memahami Nabi Adam makan buah huldi itu? Kaki ku ceritakan. Lain hari. Dan penyebutan buah huldi itu juga sebenarnya tak pas. Yang nyebut itu tuh buah huldi itu setan. Buah keabadian. Itu setan. Bahasa setan nyebut buah itu dengan buah huldi. Jadi di sini Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri membagi dosa itu ada dua. Kesalahan itu ada dua. Kesalahan yang disebabkan oleh sifat sombong dengan kesalahan yang disebabkan oleh syahwat. Syahwat apa itu syahwat? Ai istiyakin nafas ila syai'in. Keinginan nafsu kita, jiwa kita terhadap sesuatu, itulah syahwat. Nah, dosa yang dibuat oleh syahwat karena dorongan syahwat itu lebih mudah untuk diampuni oleh Allah. Lebih mudah kita harapkan ampunannya. Apa dosa itu misalnya? Orang mabuk, orang berzina, dan lain-lain. Walaupun itu dosa besar kalau mabuk berzina itu dosa besar ibu-ibu. Jangan main-main. Dosa besar di sisi Allah, dosa besar itu. Cuma dosa yang model itu terjadi karena dorongan syahwat. Pelakunya itu kalah oleh syahwatnya. Kalah. Akhirnya dia melakukan itu. Nah, yang baik ini, model baik ini lebih mudah diampuni oleh Allah. Sekali lagi, kami tak ada nyepelekan dosa itu, jangan salah.
Oh jican artinya tak apa-apa kayak dia ampuni, bukan baik itu. Dosa model baik ini lebih mudah diharapkan ampunannya. Lain dengan dosa yang berasal dari sifat sombong. Dosa yang baik ini tak diampuni oleh Allah. Saro nak diharapkan ampunannya, dosa model ini nak berubah saro. Ngapa? Dari penyakit hati. Penyakit hati apa? Sombong. Apa sombong? Merasa dia lebih. Nah, itu sombong. Maka hati-hati ibu-ibu. Jangan sampai di hati kita nih naruh sifat iko nih. Sombong karena apa? Sombong karena jabatan, sombong karena harta, sombong karena ilmu, sombong karena banyak ibadat, sombong karena merasa dia orang taat. Itu kok segala bentuk kesombongan. Apalah merasa lebih dari orang, nah bahaya. Bahaya. Yang baik ini saro diampuni oleh Allah. Itulah iblis tuh sampai kiamat kayak kita diampuni oleh Allah. Ngapa? Merasa pakam. Apa orang merasa pakam ikan? Oh Tuhan lumer. Merasa lebih dari orang dalam segala hal. Kalau kamu masih ingat pernah aku nyeritakan ada ahli maksiat yang berlintasan dengan kiai, masih terkenang. Ada jalan jaramba itu nih kecil lah sempit sehingga tak pacak dilewati orang dua, tak pacak, tak mauan. Jadi menbangsa ada orang berlintasan, saya kok mundur. Ayah kecil jalan. Suatu hari adalah nak lewat dari situ ahli ibadah. Dikiaikan orang, kiai jurang itu. Nak nyemerang itu. Di seberangnya ada ahli maksiat, nak nyemerang juga. Nak nyemerang juga. Paslah sama-sama berjalan, lalu sampai ke tengah, sama-sama ngigak orang dua. Ada orang dapur, ada orang. Tiba-tiba dia ahli maksiat tadi, ibu-ibu, terlintas di hati dia. Ya Allah, ikut nih kiai, tak kenal ada kiai ngalah oleh aku. Aku ikan siapa? Hari-hari maksiat, dosa banyak, terlewat ngambil sangu. Dah aja aku ay mundur. Mundur. Baik itu melihat dia ikut mundur, uji kiai di berang itu. Nah iya, kau mundur, menterti. Tak kena ada, kiai ngalah. Dia merasa pakam. Ketika itulah ibu-ibu Jeramba rubuh, mati. Orang dua ini mati galau. Apa yang terjadi setelah dia mati? Kiai tadi masuk neraka, ahli maksiatnya masuk surga. Ngapa kiai masuk neraka? Merasa pakam, merasa lebih dari orang. Dan ngapa budak tadi masuk surga? Ahli maksiat tadi di akhir hayatnya dia berhusnuzon kepada orang soleh, dia memuliakan orang alim, memuliakan ahli ibadah. Maka masuk surga. Maka hati-hati. Jangan merasa diri lebih dari orang. Apalah merasa lebih dari orang tuh payah. Contoh baik ibu-ibu. Ini tunjuk contoh tapi bukan di Tanjung Batu ini kan tempat lain. Tahu sauji kamu ican itu aku tahu lah. Nah yang baik itu lah galak taan itu. Apa nih aku ceritakan di pengajian ini kan tak naruh di diri. Nah itulah aku ceritakan. Ada orang misalnya. Ahli ibadah. Tokoh masyarakat di tengahkan orang tiba-tiba misalnya dia kelas senior tua di suatu masjid ada potensi baru yang muncul, budak muda lagi banyak naruh kepacaan, dituakan orang juga nak marah tak jadi budak muda imam tak jadi. Dia merasa senior. Nah sama macam iblis dah merasa senior. Dulu lah aku di surga. Adam ni ke baru pacak ngapo. Dia merasa lebih senior, merasa lebih berilmu. Sehingga tadi tak nerima kalau ada orang yang pacak sama pecak dia. Apalagi budak ikan ni bukan baik pecak dia, menggoli dia, ngalahkan dia. Dan lebih dihargai orang dari dia, nak marah.
Akhirnya ngapa? Tak tuju-tuju. Apan budak itu imam tahan balik urung mayang apa tak sah, tak ada imam budak bujang. Tahan balik. Akhirnya milu gawe-gawe orang di masjid do. Ngapa? Pengajian ada apa gengsi. Lamu ikun dia dikenal ahli taat. Ke masjid tu gawe dia, mayang berjamaah tu gawe dia. Cuma oleh sifat tadi akhirnya ngapa? Nyaukan dia kok dari masjid. Ndak lagi nak ke masjid. Ngapa? Merasa tersaingi. Akhirnya endo lagi ke masjid. Padahal jadi no tua, mestinya makin tua makin lemah nak ke masjid. Orang berhenti ke masjid. Tapi ada lah ibu-ibu ahli maksiat. Kebetulan dia misalnya tinggal di sekitar Masjid Balimah. Galapan ada pengajian dia terdengar. Padahal dia tak ada niat nak ngaji sama sekali. Cuma mau tak mau para masjid terdengar. Akhirnya muncul keinginan nak berubah. Padahal mayang ikan barangkali lagi lempacak baca apa ikan. Cuma dia muncul kesadaran, ya Allah takut dah untuk nak mati kita ikan. Aku kalau tua mati yang apa ke bawah berubah. Laju galak ke masjid. Padahal bisa jadi mayangnya tadi teko Fatihah belepotan. Cuma ada untuk galak mayang. Dan dia merasa dia tadi orang yang hina. Akhirnya segala dengan orang itu ni hormat. Inilah kesudahan dua orang ini. Kesudahannya beda. Ngapa? Nah orang yang tadi padahal galau gawe lah dilakukannya. Orang kedua tadi tak naruh maksiat di atas dunia ini yang tak digawe kenyo. Lah udah galau. Tapi ngapa di akhir hayatnya husnul khotimah ternyata. Nah orang yang pertama tadi jak dari kecil, jak dari muda gawenya di masjid. Tapi kesudahan hidup dia jadi baik itu kapunya lah tuanya. Ngapa? Naruh sifat sombong. Nah itulah yang dialami oleh iblis. Iblis itu ahli ibadah. Tak naruh tempat di muka bumi ini ibu-ibu kecuali iblis lah sujud di situ. Lala mau dia jadi ahli ibadah. Iblis itu namanya dulu Azazil. Sebelum jadi iblis, ahli ta'at. Tapi baik itu muncul Nabi Adam merasa tersaingi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, kata Allah. Baik itu Nabi Adam kami jadikan, kami suruh malaikat itu sujud galau ke Nabi Adam. Bukan nyembah Nabi Adam, sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Fasajadu, sujud galau malaikat. Illa iblis, iblis tak nak. Aba wastakbar, iblis sombong, kata Allah. Tak galak ngakui kelebihan yang ada pada orang. Maka hati-hati ibu-ibu, menaruh sifat lebih, merasa lebih dari orang, buanglah jauh-jauh. Ngapa? Menjauhkan kita dari kebaikan. Apa lata agam di orang tu, nggak orang tu benar. Kita yakin yang benar itu ni A. Jawaban pertanyaan itu ni A. Cuma orang tak kita agami tadi A juga uluk biar aku B. Asal jangan sama tu. Bahaya. Sifat sombong tu bahaya. Lebih mudah diampuni oleh Allah maksiat zina, orang galak berjudi, orang meninggalkan sholat, lebih mudah berubah. Kenapa? Karena maksiat dia muncul karena dorongan syahwat. Kalau oleh nafsu. Nah, tapi orang yang model tadi, ngapa dia bermaksiat? Penyakit hati. Penyakit hati. Ditambah lagi ibu-ibu, ngapa lebih mudah berubah? Orang yang maksiat itu, orang berjudi, walaupun dia tuh sehingga tak nak uji diri, berhentilah berjudi itu, sehingga masih. Cuma dalam hati dia tahu sadar berjudi kan gawe salah, gawe tak baik. Orang berzina walaupun dinasihati berapa kali tak nak uji orang, sehingga masih lubuk hati hati terkecil dia meyakini apa yang dia lakukannya itu salah. Nah karena dia yakin tahu yang dibuatnya itu salah, kemungkinan nak berubah lebih besar. Tahu yang dibuat itu salah. Nah orang yang naruh penyakit hati kok nih tak tahu dia sedang sakit, sangkonya sehat. Nah orang yang tak merasa sakit ibu-ibu takkan waras. Kenapa? Dia takkan berubat. Mau jangan berubat, aku sakit dok. Orang yang merasa sehat takkan ke dokter. Dulu.
Pak Kosasi kan nyuntik dulu. Ayo takkan ngari Pak Kosasi itu. Orang nak berubat, kecuali orang tuh merasa badannya sakit. Tak kena ada datang nak berubat tuh apa? Jadi Pak Kosasi tak ada, sehat aku kan. Dasar baik lah tak kena ada. Orang yang datang nak berubat itu ibu-ibu, orang yang merasa dia sakit. Nah, orang yang baik itu tadi ndak merasa sakit, merasa sehat, maka takkan berubat. Takkan berubat. Jadi tak waras-waras sampai mati. Maka hati-hati dalam segala hal. Tak boleh kita merasa lebih dari orang. Maka ulama mengajarkan kalau kita bertemu orang yang lebih muda, lebih tua dari kita, lebih tua dari kita, maka yakinlah, pandanglah orang yang lebih tua dari kita tadi, pakamlah dia dari kita. Bertemu orang yang lebih tua, lintaskan dalam hati kita, ya Allah, wa iko lebih tua dari aku. Dululah dia nunggu dunia iko dari aku. Berarti banyaklah pahalanya dari aku. Dululah dia hidup. Itu perasaan yang dia lintaskan kalau bertemu orang tua. Kalau bertemu budak muda lain lagi. Dia merasa budak muda itu lebih baik dari dia. Ngapa? Budak iko lahir belakangan. Karena dia baru, masih budak lagi, baru lahir, maksiatnya pasti lebih dikit dari aku. Dibaliknya Pak itu. Maka budak yang lebih muda dari aku itu nih, lebih hebat dari aku. Maksiatnya lebih dikit. Itu kalau bertemu budakmu muda. Kalau bertemu orang berilmu, dia menganggap orang itu lebih hebat dari dia. Ngapa? Orang itu nih ibadat dengan ilmunya. Dia mayang dengan ilmunya. Dia ibadah dengan ilmunya. Maka pasti ibadahnya lebih sempurna. Aku ikut nih galak baik ibadah, tak terti barangkali mayang tuh salah, wudhu tuh masih salah, jadi pakamlah orang ikut dari aku. Itu kalau bertemu orang berilmu. Kalau bertemu orang yang buyan, yang dia anggap orangnya lebih bodoh sebenarnya dari dia tetap beranggapan ngapa orang ikut lebih mulia dari dia. Ngapa orang ikut nih maksiat oleh tak terti. Ngapa masih muat dosa oleh tak terti, aku ikut tahu dihukum masih maksiat, jadi hina laku dari dia. Jadi tak naruh ibu-ibu peluang di hatinya nak merasa lebih dari orang tuh, sehingga pakamlah orang dari dia. Tak merasa lebih. Nah, apa lagi? Model kami ini. Gawe hari-hari ceramah, ngejuk nasihat. Itu lebih berat ibu ujian, lebih berat. Kata Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, hati-hati. Orang yang galak menyampaikan nasihat itu, kalau dianya ketika menyampaikan nasihat merasa lebih dari orang yang dinyuk nasihat, maka apa yang dia sampaikan itu dikit tak bakal berkesan di hati, tak bakal masuk. Jeri baik ngomong, bebuih-buih mulut, tak masuk ke hati orang. Ngapa? Yang ngomong teh merasa pakam. Seolah-olah dia ngomong teh, aku ikut surga, nah kamu ikut masuk neraka. Takkan membekas nasihat yang dia sampaikan. Tak boleh merasa lebih. Maka dulu di Hadramaut di Yaman, ada seseorang yang dianya meminta izin kepada bapaknya untuk mulai berdakwah. Kira-kira lah selesai mondok, ngaji lah udah, ya maka dia nak nyebarkan ilmu itu, nak ceramah, nak buka pengajian, nak berdakwah. Jadi uji bapaknya, baik kok kau nak mulai ceramah, syaratnya saya kau berkeliling, cari ada makhluk Allah yang lebih hina dari kau. Dapat makhluk itu, yang kau merasa dia lebih hina dari kau, nah baru kau nak ceramah. Payo dia mikirnya mudah, nyari orang lebih hina dari dia. Banyak. Ke pasar nyari orang tak mayang, nyari perempuan nakal. Di mana akan bertemu orang aku yang lebih hina dari aku, itu gawe mudah. Maka disanggupinya. Mulailah dia keluar rumah, berkeliling mencari orang-orang tadi. Setelah berkeliling ibu-ibu, tak oleh. Ngapa? Tiap kali bertemu orang tadi, maka ilmu tadi orang lebih baik dari dia. No, jadinya orang ikut ceramah. Ngapa? Tak naruh. Yang lebih hina itu dari aku tak naruh. Dia pakai model tadi, bertemu orang yang lebih tua, bertemu orang yang lebih muda, bertemu orang yang lebih alim, bertemu orang yang ilmunya di bawah dia.
Dia pakai timbangan itu. Akhirnya dia nyerah, dah nggak tak bertemu. Pas balik, dia di pasar bertemu anjing. Anjing kurap, yo anjing kurapan pula. Naik ke dia, kan bapaknya teh nyuruh, bukan manusia, makhluk Allah. Cari makhluk Allah yang lebih hina dari kau. Ih, kan aja. Anjing kurapan nih kan. Lebih hina dari aku. Dia senang dapat makhluk itu. Pas di tengah jalan nak balik, berpikir pula, cuma baik kau jinya. Anjing itu kan binatang. Di akhirat kaki tak ada dihisap. Di dunia kita hina anjing. Di akhirat tak ada urusan anjing. Nah aku ikut bawa mana kaki. Ya Allah jinya. Jadi mulia anjing tadi damun dari aku. Dah dengar kau jinya berhenti. Tak usah kau ceramah tu meletak naro. Lajar buat hari-hari mencari. Akhirnya dia balik ke bapaknya. Bapak mana je bapaknya bertemu. Dengar apa je tak usah lah berceramah tu. Ngapa tak naro. Bawa mana je bapaknya pacak tak naruh, tak bertemu. Dia ceritakannya perjalanannya dari awal sampai terakhir dia bertemu anjing. Dengar itu je bapaknya, nagok man kau baik itu mulai bak hari kau izinkan ceramah. Kau izinkan ceramah. Ngapo? Tak naruh guna kau ceramah kalau di hatimu masih merasa kau lebih dari orang. Nasihatmu tu tak akan meninggalkan bekas di hati orang yang dengar. Tapi kalau kau merasa hino dari orang, maka nasihatmu tu pacak nimbulkan bekas, baru boleh. Jadi tak boleh nih ibu-ibu nganggap kita merasa lebih dari orang. Kita yang hari ini ahli ibadah, galak ngaji misalnya, bangsa nak ngaji kan nak ngaji. Lewatlah tengah jalan ada rombongan tercuntou-cuntou misalnya. Kompak tu melintas di hati dia melihat orang nyuntou. Kalian yang baik nak jadi orang apa nyuntou berhari-hari. Ngomongkan orang payo, kali aku ikan ngaji. Merasa dia anu tadi. Tu hati-hati. Hati-hati. Ngapa? Kita tu tak tahu kesudahan kita wak mano. Uji Imam Haddad, seseorang itu boleh sombong kalau lah nyemerang sirot, baru boleh. Nyemerang sirot itu nah, jembatan itu yang di atas neraka itu. Yang tipis, jurang pucak rambut di belah 7, lebih randap dari pedang. Nah, malah nyemerang, nak sombong lah. Melagi lem nyemerang itu, yang apa nak disombongkan? Kalau tegrecot. Kita tak tahu kesudahan kita kelam, mbak mano. Hari ini galak ke masjid, kelam, wallahu a'lam. Tak tahu. Maka mbak mano, kita yang hari ini mendapati diri kita, to'an, bersyukur. Ya Allah, terima kasih. Damun tu, kau gerakkan aku galak ngaji. Galak ke masjid dan sebaliknya memandang hamba-hamba Allah yang barangkali mereka belum pacak kita. Yang muncul adalah perasaan sedih, kesian. Ya Allah, ikut umat nabimu, umat Nabi Muhammad yang didoakan Nabi siang malam, tak robah kenyo ya Allah, orang ikut tak robah kenyo. Dan jangan sampai aku jadi baik Jadi baik itu bukan yang muncul itu bukan hinaan, bukan cacian, bukan merasa lebih baik dari orang, tapi kepengen orang itu masuk surga galo. Nabi itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat Nabi itu kepengen galo orang ikut ini selamat. Tak ingat bak mana orang itu Nabi kepengen dia masuk surga. Itulah sifat Nabi Muhammad SAW. Nah sifat itulah yang perlu kita hadirkan. Bukan berarti kita membenarkan apa yang dibuat oleh ahli maksiat, sama sekali tidak. Tapi kepengen kita orang tadi berubah. Kepengen orang tadi berubah. Kita kini nak ngajak orang masuk surga, bukan nak masukkan orang ke neraka. Nak ngajak orang masuk surga. Masuk surga tuh rame-rame, ndak seorang-seorang. Nak buajaan. Bukan tugas kita bukan memasukkan orang ke neraka. Mbak itu nak jadi apa? Ngeri aku mending mbak itu melamati kayak bak mano. No. Kepengen segala orang selamat. Maka jangan buang kalau ada sifat merasa lebih dari orang dalam hati kita, buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh, Kata Nabi SAW, Al-azzu izari. Kemuliaan itu adalah pakaianku.
Wal kibriya uridai. Dan kesombongan itu adalah selendangku. Wal kibriya uridai. Selendangku ya Allah. Artinya ngapa? Yang pantas makainya cuma aku. Lain dari aku tak boleh makainya. Faman naza'ani fi wahidin minhuma faqad adzabtuhu. Siapa yang berani-rani makainya ku azab, kata Allah. Jangan dipakai. Kesombongan itu pakaian Allah, selendangnya Allah, bukan pakaian kita. Tak boleh kita sombong. Termasuk atas segala apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu-ibu bandingkan ucapan Qarun dengan ucapan Nabi Sulaiman. Iko sama-sama gerot, sama-sama orang hebat. Qarun gerot. Saking gerotnya Qarun, kita pan bertemu reto tersimpan di tanah, ngedok bertemu reto harta karun. Uji gitu, harta karun. Karun itu maksudnya Qarun. Qarun ini di akhir hayatnya oleh sombong ditenggelamkan oleh Allah bersama harta-hartanya dalam tanah. Maka kita kalau dapat reto dalam tanah, ngedok oleh emas, harta Qarun gitu. Qarun ini masih kerabatnya Nabi Musa. Ketika berkomentar atas kekayaan yang dia miliki, apa ucapan yang keluar dari lisan Qarun diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Quran surah Al-Qasas ayat 78, apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Ngapu aku pacak baik ni? Ya aku pacak. Oleh aku pakam. Ngapu aku gerot? Ya oleh usahaku. Oleh aku calak, oleh aku pintar. Itulah gerot gini. Itu ucapan Qarun. Merasa apa yang dia dapatkan dari ini, ya oleh dia semata-mata. Lupa bahwa yang menunjuk itu adalah Allah. Bandingkan dengan ucapan Nabi Sulaiman. Apa ucapan Nabi Sulaiman? Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Hadza min fadli Rabbi. Iko ni anugerah Tuhanku, dinjuk Tuhanku. Liyabluwani, Tuhan nak ngetes aku. Ashkur am akfur. Aku bersyukur atau kufur. Nabi Sulaiman merasa harta yang dia dapatkan itu dari Allah. Qarun merasa harta yang dia dapatkan dari apa? Dari usaha dia. Jadi apa yang ada saat ini pada kita? Kepintaran, harta, segala macam. Itu semata-mata adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu titipan dari Allah, yang apa nak disombongkan? Dengan mudahnya bagi Allah untuk menarik titipan itu dan memberikan titipan itu kepada orang lain. Itu perkara yang sangat mudah bagi Allah. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ibu-ibu, suatu hari berjalan dengan murid-muridnya. Berjalan. Dan berjalan itu, bertemulah orang mabuk. Orang mabuk. Orang mabuk itu tiba-tiba bertanya. Itu lagi rame. Yang ngiringkan Syekh Abdul Qadir ni, murid-murid ni. Uji orang mabuk tadi, yang Abdul Qadir. Oh ya Abdul Qadir, apakah Allah mampu? Bertanya baik itu baik. Mampu, pacar aja Syekh Abdul Qadir. Beliau jawab dengan tersenyum. Murid-murid ini bingung. Mampu apa? Apa ditanyakan budak mabuk itu? Sekali bertanya. Bertanya yang kedua, ya Abdul Qadir, apakah Allah mampu? Pacar. Pacar aja Syekh Abdul Qadir. Dua kali bertanya. Bingung budak ni. Apa murid-murid ni yang apa ditanyakan itu? Yang ketiga bertanya pula. Ya Abdul Qadir, apakah Allah mampu? Pertanyaan ketiga ini muat Syekh Abdul Qadir tersungkur. Nangis, berbek beliau campak. Nangis terseduh-seduh. Nah, murid-muridnya tamaran, bukan tu apa ini? Yang apa? Buddha itu 3 kali bertanya, apakah Allah pacak? Pertanyaan pertama dijawabnya dengan senyum. Yang kedua dijawabnya dengan senyum. Pas bertanya ketiga kali tersungkur. Maka Syekh Abdul Qadir ngomong, bawa balik budak itu, bawa balik. Budak mabuk tadi, rurui. Jadi Syekh Abdul Qadir, bawa balik ke rumah, rurui budak itu. Baik itu beliau lemak, baru beliau menjelaskan kepada muridnya. Beliau tahu, dengan keramat beliau, tahu beliau maksud pertanyaan budak yang mabuk tadi. Ujo budak ikan bertanya dengan aku. Pertanyaan pertama tadi, apakah Allah mampu? Mampu ngapa? Maksudnya, apakah Allah mampu merubah ahli maksiat pecah dia tadi jadi orang to'an? Pacak anda? Ujungnya Allah. Pacak, itulah kejawab pacak tadi.
Pertanyaan dia yang kedua, apakah Allah mampu menjadikan orang pecah aku ikon ni jadi ulama pecah kau? Jadi orang soleh pecah kau? Pacak, ujian Syekh Abdul Qadir. Ku jawab dengan senyum. Nah, pertanyaan ketiganya tadi, ya Abdul Qadir, apakah Allah mampu nukar kau jadi aku jadi kau? Yang dia muat dia tersungkur. Ya Allah, iya. Tuhan nak merubah, kejap. Maka jangan sombong dengan apa yang ada pada kita. Tegal baik man Allah nak merubah. Maka bahaya ibu-ibu. Maksiat itu yang timbul dari hati. Bahaya. Dari kesombongan. Maaf, dari kesombongan bahaya. Lebih mudah merubah orang ahli maksiat yang galak mabuk, galak berjudi, galak berzina dibandingkan dengan merubah orang naruh penyakit hati. Jadi Tuhan tak ada merubahnya, enggak? Tak berubah. Maka kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tak bakal masuk ke dalam surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Barang siapa yang ada di hatinya sifat sombong walaupun sebesar dzarrah. Dzarrah itu kalau kita lihat di Quran terjemahan yang lama, cetakan lama, itu dimaknai oleh penerjemah biji sawi. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ngapalah biji sawi? Karena biji sawi itu dianggap ketika itu yang paling kecil. Biji sawi, kamu terasa lihat ke biji sawi? Aku belum juga. Cuma orang kena kecil biji sawi itu. Cuma seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata uji orang ada yang lebih kecil. Yang lebih kecil dari biji sawi. Yang apa? Biji atom. Atom. Itu lebih kecil ternyata dari biji sawi. Makanya Al-Quran terjemahan cetakan baru, Allah akan membalas segala amal itu walau sebesar atom. Ayat kecilnya. Nah, kata Nabi SAW dalam hadis yang baru kita bacakan, takkan masuk ke dalam surga orang yang naruh sombong di hatinya walau sebesar atom. Nggak dikit. Maka itu dengar Nabi ngomong baik ini, bertanya sahabat, innar rajul yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Nah, man itu wahai Nabi, aku nak bertanya, ada budak buari-hari kene apa berpakai ni ko bagus, thawbuhu hasanan, pakaiannya bagus, wa na'luhu hasanatan, selopnya bagus. Nah, bagaimana yang itu? Kendak sahabat tadi, kau ni sombong berarti. Orang ini sombong. Apa berpakai ni kau necis, berselop necis. Apa dijawab oleh Nabi? Innallah jamil, yuhibbul jamal. Allah tu indah dan mencintai keindahan. Sombong tu bukan itu je Nabi. Kita ikut diperintahkan ibu-ibu nyetel, belagak-lagak, melakukan sunat masai. Iya. Disuruh kita nih nyetel bagus-bagus. Kalau mak melihatnya, iko melakukan sunat masai. Orang tak kau marah, tak bulan. Nak nyetel, nak room ke masjid ini, nak room. Kita diperintahkan oleh Nabi berminyak. Cuma yang itulah baju kita berminyak tu bereja-reja. Berminyak tu nyari mambu lemak, ikut melanak terlentak. Tolong je minyak yang ngam dipakai. Baju kena bersih, diperintahkan. Jadi ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi, berarti bagaimana si anu tu? Galak berpakai ni kau bagus, selopnya bagus. Kena dia tu, itu tu sombong tu. Tak, kata Nabi, innallah jamil yuhibbul jamal. Allah tu indah dan mencintai keindahan. Yang dinamakan sombong tu bukan itu je Nabi. Al-kibru, sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Nah, yang kita ceritakan di pangkal tadi. Orang sombong itu nih ibu-ibu menolak kebenaran. Walaupun itu benar, ketika kebenaran itu datang dari orang yang dia tak agam. Itu sombong tuh. Nolak. Ngapa pengen dia bayang pakam tuh. Orang jangan pakam. Yang kedua, wa ghamtun nas, memandang remeh orang lain. Itulah sombong. Apan bertemu melengos. Maka kata Allah,
wala tusair khaddaka linnas, dalam Quran surah Luqman ayat 18. Jangan kamu tuh malingkan mukamu ketika bertemu orang. Kalau bertemu orang melengos. Apan bersalaman dengan orang itu. Cak cemek baik itu. Bersalaman. Apa-apa oleh orang tadi kera. Cak cemek misalnya. Wa ghamtun nas, memandang rendah orang. Nah itulah sifat sombong. Jadi sombong itu dua ujian Nabi. Menolak kebenaran, memandang remeh orang. Itulah sombong. Baju bagus, bukan sombong. Bahkan tak boleh orang yang diberikan oleh Allah nikmat, tapi berpakaian ikon ini, dia basing-basing apa? Tampakkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Duit naruh, beli baju bagus. Duit naruh, tampakkan. Yang tak boleh itu kalau oleh dia berbaju bagus tadi laju meremehkan orang. Itu yang tak boleh itu. Menyetel, aku pengen nyetel. Jadi begitu. Sombong. Maka hati-hatilah dari sifat sombong ini. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tak jauh siokenyo naruh sifat sombong dalam segala hal. Kalau yang naruh sifat sombong, saro diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbandingannya apa? Tadi dibandingkan oleh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, kesalahan yang dibuat oleh iblis dengan kesalahan yang dibuat oleh Nabi Adam. Nabi Adam tuh temakan ke buah tadi karena keinginan dia. Tapi kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ujiku tadi, ini sebenarnya kata ulama tak baca disebut sebagai kesalahan Nabi Adam. Terlepas dari itu. Tapi maksiat yang dibuat oleh iblis apa? Merasa lebih dari Nabi Adam. Akhirnya sampai kiamat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit sombong. Wallahu a'lam bishawab. Ini nak bertanya dia tadi. Ayo, nak bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang pertama tadi apa? Sujud. Iya, nak sujud itu. Nadakan tangan. Oh, ketika sujud tadi. Oh, iya. Soal berdoanya tadi. Baik, oke. Tolak bala. Baik itu, baik. Yang mana? Yang benar. Baik. Ya. Ya. Kita. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, berdoa yang paling afdal. Kemarin kami menyampaikan bahwa ketika sujud perbanyaklah berdoa kepada Allah. Nah, maka mana posisi yang paling afdal itu untuk berdoa? Ketika sujud, apa selesai sholat? Itu pertanyaan. Jadi kalau berbicara yang paling afdal, ibu-ibu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya itu pas sujud. Sujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Jadi itulah posisi kita paling parah dengan Allah. Inilah posisi yang paling afdal untuk berdoa. Tapi bukan berarti kemudian karena kita lah berdoa pas sujud, kemudian kita meninggalkan doa setelah sholat. Tidak.
Artinya apa mana? Gawekan galau. Gawekan galau. Ya kalau ditanya mana posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya, sehingga waktu itu paling bagus untuk berdoa ketika sujud. Ketika sujud. Tapi ketika walaupun kita berdoa pas sujudlah berdoa, ya jangan tinggalkan berdoa setelah sholat. Karena berdoa setelah sholat juga perkara yang utama. Bahkan baginda Nabi SAW menganggap orang yang setelah sholat langsung nyawa itu sombong, pecah tak berhajat dengan Tuhan. Nah budak bakari banyak model itu. Budak muda, orang tua insya Allah tak ada. Yang muda-muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh. Kelebihan orang tua di diri kan ibu-ibu terserah dia nak khusyuk apa nak ada, nak kesal apa tak ada, pantangan berdiri sebelum imam berdiri. Pernah orang tua kita nih, nunggu kan kelak. Membudak bakari, maka aku bakari. Teko sila-silan panjang, ringam. Diri leko sila-silan, apa balik ke belakang, habis di orang. Juga kemana kancoy, hilang galau. Maka posisi yang paling afdal untuk berdoa adalah ketika sujud. Tapi walaupun demikian, jangan tinggalkan berdoa setelah sholat. Karena itu juga waktu yang mustajab untuk berdoa. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Oh, doa tolak balak tadi. Mana yang lebih afdal? Jadi sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika meminta sesuatu kepada Allah, maka Nabi menghadapkan tangannya ke arah langit. Baik. Tapi ketika Nabi SAW berlindung dari sesuatu, maka Nabi membalik telapak tangannya. Itu adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Sunnah. Nah terus bagaimana kita melihat ketika ada orang berdoa, masih baik itulah sehingga doa tolak balak masih baik itulah. Ya sudah, dan itu dia baik, itu artinya dia tak ada dapat pahala sunnah. Dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Tapi seandainya dia membalik itu sebagaimana diteladankan oleh Nabi, itu lebih afdal. Kenapa? Ittiba, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang baik juga tak ada salah. Tapi berarti dia dong ngamalkan sunnah. Tak ada ngamalkan sunnah. Nah termasuk ibu-ibu, doa tolak balak yang paling bagus itu dibaca hari Selasa kemarin, habis subuh, setelah mayang subuh. Nah ini kamu kuajarkan amalan. Baca doa, Allahumma ya kafiyal bala, Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Kayak kekirim di WA itu. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Wahai Allah yang menghindarkan bala, jauhkan bala dari aku sebelum bala itu turun dari langit. Allah. Nah, maconya bagaimana? Kita diajarkan maconya tangan sambil baiko. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Dibaca 3 ulang. Setelah dibaca 3 ulang, tangan putar, balikkan telapak tangan, baca ya Allah, ya Allah, ya Allah 7 kali. Allahumma ya kafiyal balak 3 kali, kemudian balik tangan, baca ya Allah 7 kali. Apa faedahnya? Siapa yang membaca itu di hari Selasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia dari balak musibah sampai bertemu laso depan. Sampai bertemu laso depan. Laso depan baca pula. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Habis belum? Habis? Jam berapa asar? Habis saya nak bertanya? Habis? Ada? Lajulah menengah ada gratis. Bertanya. Tanaru di luar tema boleh? Silakan. Tanaru aman? Dah sudah tanaru itu. Sudah jadilah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bisa kita amalkan. Jadi kami ulangi dikit ibu-ibu. Pertama, nasihat ke-8 tadi, jadikan takwa sebagai modal terbesar kita dalam hidup. Yang kedua, nasihat ke-9 tadi,
jauhkan sifat sombong dari diri kita. Itulah 2 poin yang kami sampaikan hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.